Hello guys, welcome back on my YouTube channel. My name is Harpreet Singh and you are watching Commerce EduTech. Today we are going to discuss a new topic from plus 2 business studies, and the topic is dimensions of business environment, economic, social and political environment. देखो ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਇਓਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, अज असी इस दे अलग अलग डायमेंशनस की गल करनी है। सो स्टार्ट करते हैं आप अज दा टॉपिक। डायमेंशनस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स और फोर्सेस विच क्रिएट द बिजनेस एनवायरनमेंट। सारे वो फैक्टर, सारियां वो फोर्सेस, वो ताकतां जो बिजनेस दा वो एनवायरनमेंट, वो माहौल, वो वातावरण क्रिएट करदियां ने, उस नूं असीं बिजनेस एनवायरनमेंट, वो सारियां फोर्सेस, वो फैक्टर्स नूं ही असीं एनवायरनमेंट कहने आ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, एक कॉम्बीनेशन ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਜਰਨਲ ਔਰ ਕੁਛ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਨੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। लेकिन स्पैसीफिक की होगा, अगर कोई पर्टिकुलर सी कपड़े के बिजनेस के उपर कोई अलग तो टैक्स लगा देना, दैट इज़ पर्टिकुलर, वो स्पैसीफिक फैक्टर होएगा फिर ਜਿਹੜਾ पर्टिकुलर एक बिजनेस ਨੂੰ इफेक्ट करके जाएगा। जर्नल ਜਿਹੜਾ कि सारे बिजनेस ਨੂੰ इफेक्ट करता है। सो इस करके ये जर्नल भी होंगे, स्पैसीफिक भी होंगे, मतलब कि दोनों का ही कॉम्बीनेशन होंगे। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। देखो इकनॉमिक इन्वायरमेंट कहा किस नूं जांदा है, जो किसी भी कंट्री की इकनॉमिक आसपैक्ट या उसके इकनॉमिक पार्ट के नाल रिलेट होंदा है। हुण देखो कंट्री की इकनॉमिक कंडीशन, उहदी इकनॉमिक पॉलिसीज़, उहदा इकनॉमिकल सिस्टम, ये इन्हां चीज़ां दे विच काउंट कीते जांदे आ। सो इहदे च किहड़े-किहड़े तीन पार्ट होणगे। इकनॉमिक कंडीशन का मतलब की है, इट रिलेटेड विद द इकनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, इट कंसिस्ट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकनॉमिकली अपनी कंट्री किन्नी क डिवेलप है, साडे इत्थे पैसे का रेट की चलता है, डॉलर ज़्यादा साडे पैसे ते डोमीनेट करता है। इट मीन साडी इकनॉमिकल कंडीशन उन्नी ज़्यादा वधिया नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों दी करंसी साडे देश की करंसी के उपर इफेक्ट करदियां ने। इकनॉमिक ग्रोथ साडी किन्नी है, जिहदे विच साडी ओवरऑल इंडस्ट्री भी आ जाती है, साडी पर कैपिटा इनकम भी आ जाती है, साडे इन्फ्लेशनस आ जाते हैं, साडे फॉरन एक्सचेंज रेट इस दे अंदर आ जाता है, साडी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, साडी वैल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, साडा रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आ जाता है कि लोग सेव करते हैं, वो सारे का सारा पैसा इंडस्ट्री दे विच इन्वेस्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या लोग सेविंग्स नूं पसंद करते हैं कि नहीं कर रहे, रेट ऑफ इंटरस्ट साडी कंट्री दे विच की चलदा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशनस की है, साडे महंगाई किन्नी क ज़्यादा है। ठीक है, ये सारिया चीज़ां मिल के साडी इकनॉमिक कंडीशन नूं जन्म दिंदियां ने कि साडी इकनॉमिक कंडीशन किस तरह की है। हुण अगर ये सारियां पॉजिटिव होणगियां, वधिया होणगियां, लोग सेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट भी उन्नी ज़्यादा करते हैं, तो साडा रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, साडी इन्फ्लेशन जिहड़ी है वो इन्नी ज़्यादा वध नहीं है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पै रहा किसी चीज़ को खरीदण दे लई। फॉरन एक्सचेंज रेट जिहड़ा है वो साडे रुपीज़ नूं ध्यान च रख के बन रहा है। इट मीन साडे पैसे नूं कोई डॉलर का या कोई पाउंड का रेट जिहड़ा है वो डोमीनेट नहीं कर रहा। साडी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, साडी वैल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है वो भी इक्वल हत्थां 'च जा रही है। सो असीं कह सकते हैं कि साडी इकनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है कंट्री की। लेकिन यही चीज़ अगर नैगेटिव हो जाए तो असीं की कहांगे, इकनॉमिक कंडीशन की है, थोड़ी खराब है। तो इकनॉमिक पॉलिसीज़ की होणगियां, इकनॉमिक पॉलिसीज़ मेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड कंट्रोल ऑफ द इकॉनमी। हुण उहदे लई बनाईयां जांदियां लाइक मॉनिटरी पॉलिसी। हुण मॉनिटरी पॉलिसी की है, कंट्रोल द बोरिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, इंटरस्ट रेट सैक्टर, जो कि RBI डिसाइड करती है। एक फिजिकल पॉलिसी होएगी जो कि गवर्नमेंट द्वारा तैयार की जाएगी
ਕੰਟਰੋਲ ਇਟਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਰੇਟਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੈਵਲ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MRP ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਮਿਕਸਡ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ। ਰੇਟ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, क्या लोग जो है वो सेव ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, क्या लोग ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। क्या ਜੋ ਪੈਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ, सो दैट कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें ਅਸੀਂ मेनटेन कर सकीए। तो ये क्वांटिटी जो होगी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की वो भी इस दे अंदर आती है। ग्रोथ रेट ऑफ प्राइमरी सैकेंडरी एंड टैरिटरी सैक्टर, ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ, ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਕਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਨੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ,
ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਫੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਟਮਸ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਦੀਜ਼ ਮਸਟ ਕੈਪਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਰਕਿੰਗ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਮੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੈਨੀ ਚੈਲੰਜਸ ਫॉर द ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਫਸਟ ਹੈ ਕਸਟਮਸ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਸ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲਸ, living standard of the peoples, social and moral value of the peoples, educational system, their literacy level, status and role of women in the society, status of distribution of income and wealth of the country, demographic features like birth rate, life expectancy, death rate, sex ratio of the peoples of the country, expectation of the society from the business, कि business तो साड़ी की expectation है, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਵਰਡ ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ NGOs, ਨੋਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ BJP ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਉਸੇ ਤਰਫ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਿਰਫ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਸਟ ਸਟੱਡੀ ਥੀਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਬਿਫੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ? ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਨੌਲੇਜ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੀਏ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੋਡ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। Thanks for watching the video. Keep supporting, subscribe and share the channel for the next update. Thank you.